บัดสมกรุบสำหรับอาจจะดำลูกจุดติวลูกใส่เนียงขยะตุรเตสิจุดเด็กจิตดีกรุบวันมาจุกนีบัดต่อจมวยหนึ่งกำทีนิติสุขภาพประสถานีตุดูทาวน์ฟุลHD TV บัดไงนี้กำทียึดเข้มโดยมีการประดาวัตถุมีอย่างกระปุกปูปีลูกวิชมนัดบัดเด็กยกในประเทศบัดโดยมีสาระสำคัญมวยคือเปียปอนในจมูกซอยตำรองนุ่มบัดจุดเตงจนจมูกซอยตำรองนุ่มแต่มีพอลบะอย่างนาสำหรับเนี่ยจมูกให้โรคสัญญาอย่างไม่ไอ้บ้านที่กลายเป็นในจมูกซอยตำรองนุ่มบันทึกติดนี่ลูกวิชมนัดในทุกการเป็นโยจูนตุเตงจนเปียปอนในปัญหาจมูกซอยตำรองนุ่มทั้งไงนี้โดยซาแต่มีการประดาวัตถุมีอย่างกระปุกปูปีลูกบัดวิชมนัดไอ้กิจการจันสุพอลบัดได้เจวิชมนัดบัดไอ้ที่ข้างตำรองโน้มบัดเลี้ยงเชียมหนึ่งพดดูตำรองโน้มบัดบรรจบการศึกษาปีปฏิโอสลีหนึ่งปฏิบัติรังบำราการเงี้ยในมติเป็นมัตเพียบกัมพูชีจันประกอบสมะตู้หนึ่งตีชีประเทศในปัตตมองบัดจมงือตำรองโน้มบัดบรรจบการศึกษาในขนมชนำปีป่อนบุญได้ในขนมบัดประสบการเงี้ยคือเตะตรงจำนวนจมงือตำรองโน้มบัดเชียงดับชนำของนี่ไงนี่บัดดูประดาวัตถุเมียนอย่างเมียนดำไหลดำใบโจร่วมบัดฝึกการเลือกยกในประเทศบัดมีสระสำคัญมุ้ยได้มีจำนวนสินค้าคือจำเงือซอยตำรองนมตัวเด็กสิงชนชีกับปัตตาจำเงือซอยตำรองนมบัดคือบัดเอาไว้ได้ให้แต่จำเงือซอยตำรองนมนุ่มบัดตัวเด็กชนในบ้านตัวการสนับปีกาบอสายปีโลกวิเชียรบัดตามคำที่กระทรวงการเงินจุดสุรการดูจำเด็กบัดสบายชีติบ้านสบายนกบัดเอาคนทั้งไงนี่บัดประดาวัตถุเมียนสำหรับคำที่บัดลูกจำเด็กแต่บ้านจำนายเปรียดมีดำไล่ใจดำไล่จำเด็กดังหนึ่งประดาเปรียสำหรับประดาจูนดาตุเด็กจนได้กระพงทำดันตุสนาบัดในบัดจำเนดังเปะปอนตะนังปัญหาตำรองโน้มให้จิวเซประเทศบัดยืนเยี่ยมปีกาซอยตำรองโน้มนี่ต่อตำรองจังประดามกรรมที่กระสมประดาจูนบัดสำหรับวัตถุมิตรโลกวิเชียรนัดสำหรับไงที่ตำรองบัดสมกรุดช่วยบ้านสมดุลสูบ้านสมจุ่มเด็บสูเทศนากิจจนได้จีแฟนพอชุดเท่านังตัวเท่าบ้านยมวิจัยบัณฑิตการจันทร์สุพอลผมราการเงินเนิมตีเป็ดกัมพูชีจันประกุสมะเมียนตัวในตีเจอประเทศในปัตตมองบ้านยมไอกเตะข้างลำรองโนมบ้านโดยจีลูกพิธีกรวาดกอดบ้านสู่เตะโตนังจมือซอยลำรองโนมบ้านจมือซอยลำรองโนมเวียยืงดมโบงยืงเถยโยลปีธาลำรองโนมเจียไว้ให้ลำรองโนมเมียนตัวในตีไว้คลาลำรองโนมคือเจียสระเรียงมุ้ยได้nơiขนมจันล็อกอังจังเกยยืงแต่สองค้างหายมีเรียงโดยกรอบสันได้ได้มีตุ่มงุ้นมาโรยมาเพย์กรามเติมมาโรย70 กรัมหายมีกลมระประมวยซองติเมตรหายนังกลมปูประหายจะประมวยซองติเมตรเดี๋ยวตัวเป็นกระดับได้พอยืงจังยมส้มอยู่ปีมุกเงียดมรองนุ่มติ๊กรองโน้มมีมุกงีช่วยบรรจัยเจ้ากะสำนอช่วยสรุปนังดัชาตุกสารทิศและมีนประโยชน์ในขนมสารเพียงกายช่วยหลุมนั่งจิตตักในขนมสารเพียงกายยืงช่วยบังการกรอบชิมกระหอมหนึ่งช่วยกรุบกรองสมปิดชิมจังยังดังให้ทาตัวในทีมรองโน้มวีสำคัญในขนมการุณนื้อชีวิตบ่ยืงจังวิจิออกการมวยสำคัญบรรทบปีสระเรียงเซ็งจังบัสันจะยืงบัดบองดำรองโนมยืงหนึ่งมีนปัญหาแต่ตัวหนึ่งชีวิตหายดำรองโนมคือจีจุ่มงือมวยได้cái hai thang khi ta có chim ta chẹt khi ta có chim ta chẹt ai thừaยืงสลับบ้านเป็นเลยยืงมีนปัญหาดำรองโนมจังยืงบ่เตยประเทศบอดทาเอาไว้เตยจุกาchia chủng ngữ soi đồng rong nôm chủng ngữ soi đồng rong nôm miền chủng ngữ soi đồng rong nôm cứ chia đồng rong nôm đại đồng nào cá mình ban lỗ tiền chầm rót tiền bông cướp xa là thiết cướp chim của hóm nơi không luôn dưỡng oi mình oi cướp rón thôi dương miền phía slấy sẵn chẳng về là dương miềnปัญหาดำรองโน้มจังเอาไว้จงือแตงปัญมาในการล้างจีบิเซ่ดำรองโน้มเมียนตัวในที่สำคัญขนมการกรุบกรองสมเปียชิมจังไปทั่วเอาสมเปียชิมยืงล้าง
ដោយមិនអាចរក្សាទុកបានហើយអាចឲ្យយើងខ្វះគ្រាប់ឈាមក្រហមធ្វើឲ្យយើងស្លេកហើយកាកសំណល់ដែលបញ្ហាដែលតាក់ទងនឹងជំងឺខ្សោយតម្រងនោមកាកសំណល់ដែលយើងបញ្ចេញតាមទឹកនោមវាបកទៅក្នុងខ្លួនយើងវិញវាធ្វើឲ្យខ្លួនយើងមានកាកសំណល់ច្រើនមានសារធាតុជាតិពុលច្រើនទៅក្នុងខ្លួនយើងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យខ្លួនយើងមានបញ្ហាមួយចំនួនកើតឡើងដូចជាយើងមានហើមមានសម្រានមិនលក់មានមិនឃ្លានអាហារមិនចំណង់អាហារអាហ្នឹងហើយជាចំណុចទាំងប៉ុន្មានដែលយើងអាចសង្កេតខ្លួនយើងបានពេលដែលមានបញ្ហាខ្សោយតម្រងនោមកើតឡើងបាទអរគុណច្រើនណាស់បាទលោកបាទវិជ្ជាបណ្ឌិតដែលបានធ្វើការបកស្រាយបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីទៅដែលហៅថាបាទជំងឺខ្សោយតម្រងនោមអញ្ចឹងអំបញ្ញមិញទូរទស្សនិកជនបានស្ដាប់បាទត្រួសមកហើយអំពីការលើកឡើងអំពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យកើតមាននៅជំងឺខ្សោយតម្រងនោមដែលលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតបាទធ្វើការបកស្រាយបំភ្លឺជូនដល់ទូរទស្សនិកជនអំបញ្ញមិញនេះពីកម្មវិធីក៏សូមផ្ដល់ជាសំណួរបន្ថែមទៀតទៅកាន់លោកបាទវិជ្ជាបណ្ឌិតផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតើជំងឺខ្សោយតម្រងនោមនេះចែកចេញជាប្រមាណដំណាក់កាលដែរបាទលោកបាទសូមអរគុណបាទសំណួរហ្នឹងជាសំណួរមួយដែលល្អមែនទែនតែងតែអ្នកជំងឺគាត់សួរមកគ្រូពេទ្យហើយគាត់ក៏មានការងឿងឆ្ងល់ដែលអាចគាត់ដឹងខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចទៅដែលគាត់ថាមានជំងឺខ្សោយតម្រងនោមនេះជាសំណួរមួយដែលអ្នកជំងឺគាត់តែងតែសួរមកគ្រូពេទ្យហើយក៏ជាការធ្វេសប្រហែសរបស់គាត់ព្រោះជាការធ្វេសប្រហែសរបស់គាត់ដែលគាត់បណ្ដែតបដោយជំងឺឲ្យទៅទៅដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយជាធម្មតាជំងឺតម្រងនោមចែកចេញជា5ដំណាក់កាលហើយយើងសួរថាយើងចែកជំងឺតម្រងនោមជា5ដំណាក់កាលសំអាងទៅលើអ្វីសំអាងទៅលើអ្វីគឺយើងចែកជំងឺតម្រងនោមជា5ដំណាក់កាលទៅការវាយតម្លៃមើលតាក់ទងនឹងមន្ទីរពិសោធន៍អាចយើងមើលតាមលក្ខណៈមើលឈាមយើងអាចវាយតម្លៃបានយើងអាចបូកជាមួយនឹងមើលទឹកនោមយើងអាចបូកសរុបទាំងពីរយើងវាយតម្លៃទៅលើជំងឺតម្រងនោមបានហើយចេះទៀតកន្លែងនេះជាចំណុចសំខាន់ជំងឺតម្រងនោមពេលដែលអ្នកជំងឺមកជួបនឹងលោកគ្រូពេទ្យដែលជំនាញឯកទេសខាងតម្រងនោមច្រើនតែហួសពេលអ្នកជំងឺយើងជារាល់ថ្ងៃនេះចាក់ច្រើនតែមកជួបគ្រូពេទ្យហួសពេលព្រោះជំងឺតម្រងនោមក្នុងដំណាក់កាលទី1ទី2ទី3ជំងឺតម្រងនោមបើមិនសម្ដែងចេញជារោគសញ្ញាអ្វីដែលយើងឃើញទេតលតែអ្នកជំងឺហ្នឹងគាត់គេហៅថាយើងតលតែ follow up យើងតាមដានជាប្រចាំបានយើងអាចដឹងថាយើងមានជំងឺតម្រងនោមដំណាក់កាលទី1ឬក៏ទី2ឬក៏ទី3ព្រោះអ្នកជំងឺដែលមកជួបយើងភាគច្រើនតែដំណាក់កាលទី4ឬក៏ទី5ហើយជាដំណាក់កាលដែលជាដំណាក់កាលដែលត្រៀមនឹងធ្វើការលាងឈាមនិយាយទៅយើងដំណាក់កាលដែលធ្វើការលាងឈាមហ្នឹងយើងរាល់ថ្ងៃយើងហៅថាលាងឈាមមិនតាមពិតវាមិនសុទ្ធឈាមតាមពិតវាជាមិនសុទ្ធឈាមទេយើងតែយកឈាមយកទៅលាងបាទហើយខ្ញុំបកអស់វិញអ្នកជំងឺពេលដែលគាត់មកអញ្ចឹងដំណាក់កាលដែលគាត់មកហ្នឹងគឺដល់ទី4ឬក៏ទី5អញ្ចឹងយើងវាយតម្លៃអ្នកជំងឺចែកចេញជា5ដំណាក់កាលបាទហើយដំណាក់កាលដែលទី1ទី2ទី3ដូចខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើហ្នឹងគឺអ្នកជំងឺច្រើនតែអត់ដឹងខ្លួនទេគាត់មកដល់គឺដល់ទី4ទី5ហើយបាទអញ្ចឹងយើងព្យាយាមឲ្យអ្នកជំងឺយើងឬក៏ប្រជាជនយើងត្រូវតែមានឆែកសុខភាពដើម្បីវាយតម្លៃថាតើយើងមានជំងឺតម្រងនោមនៅក្នុងខ្លួនឬក៏អត់អញ្ចឹងយើងត្រូវរក្សាឆែកសុខភាពអាច3ខែឬក៏6ខែម្ដងទៅដើម្បីឲ្យយើងដឹងច្បាស់លាស់ហើយដំណាក់កាលទាំង5ដែលយើងចែកហ្នឹងគឺលទ្ធផលដែលយើងទទួលបានអាចតាមរយៈ
មើលឈាមធ្វើតេស្តឈាមរោគជំងឺតម្រងនោមដែលគេហៅថា creatinine នោះ creatinine ហ្នឹងគឺយើងឆែកទៅហើយដល់យើងឆែកតាក់ទងនឹង creatinine ហ្នឹងហើយយើងបូកជាមួយនឹងការមើលទឹកនោមហ្នឹងយើងរកតើមានជាតិសាច់នៅក្នុងទឹកនោមឬក៏អត់គេហៅថា proteinuria ឬក៏គេហៅថា albumin creatinine ratio អញ្ចឹងពីរហ្នឹងយើងបូកចូលគ្នាអាហ្នឹងជាពាក្យបច្ចេកទេសយើងនិយាយទៅយើងរៀងពិបាកនេះដែរជាពាក្យបច្ចេកទេសអញ្ចឹងយើងបូកពីរនឹងចូលគ្នាយើងវាយតម្លៃជំងឺតម្រងនោមបានទេអត់ស្មុគស្មាញថាយើងត្រូវទៅធ្វើអីខ្លះទៀតទេគ្រាន់តែដឹងថាបូកមើលឈាមហើយនឹងមើលទឹកនោមយើងអាចគិតថាគាត់ដំណាក់កាលទី1ទី2ឬក៏ទី3ទី4ទី5ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែបារម្ភយើងព្យាយាមបណ្ឌិតសុខភាពដើម្បីមើលឲ្យដឹងមុនកន្លែងហ្នឹងជាកន្លែងសំខាន់ណាព្រោះអ្នកជំងឺពេលដែលមកជួបគ្រូពេទ្យគាត់ច្រើនតែហួសពេលជាកន្លែងមួយដែលសំខាន់ណាពេលដែលគាត់មកជួបគ្រូពេទ្យអញ្ចឹងសូមព្យាយាមឲ្យអ្នកជំងឺគាត់រក្សាឆែកសុខភាពដើម្បីរកជំងឺតម្រងនោមតើដំណាក់កាលទីប៉ុន្មានឥឡូវយើងដឹងហើយសម្បូរណាស់លាងឈាមគាត់ភាគរយនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏គេកើនឡើងដែរជំងឺទូទាំងពិភពលោកហ្នឹងនៅក្នុងចំណោមជំងឺទាំងអស់របាយការណ៍គេចេញជំងឺដែលអ្នកជំងឺខូចតម្រងនោមឬក៏អ្នកជំងឺខ្សោយតម្រងនោមហ្នឹងមានរបាយការណ៍អាចលើសពី 60% នៃរបាយការណ៍សរុបនៃជំងឺទាំងអស់ឧទាហរណ៍ថាដូចជំងឺទាំងអស់មានជំងឺបេះដូងមានជំងឺសួតអីនៅក្នុងឆ្នាំគេប្រមាណមើលនៅក្នុងឆ្នាំ2030ហ្នឹងជំងឺតម្រងនោមអាចឡើងដល់ 60% នៃចំនួនជំងឺទាំងអស់អញ្ចឹងមានន័យថាវាមានបញ្ហាកើតឡើងច្រើនណាស់បញ្ហាកើតឡើងនៅសារស្អីខ្លះរបស់របរដែលយើងញ៉ាំម្ហូបអាហារមួយចំនួនដែលរក្សាទុកអីអត់បានល្អជាពិសេសដូចអ្វីដែលគាត់មិនគិតពីសុខភាពគាត់ដូចថាញ៉ាំអីដែលផ្អែមពេកញ៉ាំអីដែលប្រៃពេកញ៉ាំខ្លាញ់ច្រើនពេកញ៉ាំសាច់ច្រើនពេកអាហ្នឹងក៏ជាប្រឈមមុខនឹងជំងឺតម្រងនោមហើយអញ្ចឹងសរុបមកវិញជំងឺតម្រងនោមយើងបែងចែកចេញជា5ដំណាក់កាលហើយខ្ញុំនៅតែទទូចទៀតចំពោះដំណាក់កាលទី1ដល់ទី3យើងមិនមានអ្វីទៅវាស់ស្ទង់ឲ្យដឹងថាមានជំងឺតម្រងនោមទេរោគសញ្ញាអីអត់ចេញមកទេទាល់តែយើងបងប្អូនទៅពិនិត្យឈាមហើយនឹងពិនិត្យទឹកនោមមើលតែពីរហ្នឹងយើងនឹងឃើញថាជំងឺតម្រងនោមយើងនឹងមានកើតកម្រិតណាហើយអញ្ចឹងបងប្អូនព្យាយាមទៅឆែកសុខភាព3ខែម្ដងឆែកមើលមុខងារតម្រងនោមអត់មានអ្វីដែលយើងត្រូវឆែកច្រើនទេតែពីរចំណុចទេទឹកនោមហើយនឹងមើលឈាមដូចខ្ញុំនិយាយប្រាប់ពីខាងលើអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនកន្លែងជាដំណាក់កាលហ្នឹងគឺជាកន្លែងសំខាន់គ្រូពេទ្យតម្រងនោមអត់ចង់ឲ្យជំងឺតម្រងនោមមកជួបគ្រូពេទ្យហើយដំណាក់កាលទី5ទី4បាទត្រូវលាងឈាមធ្វើការបន្សុទ្ធឈាមលាងឈាមវេទនាណាស់អាហ្នឹងយើងមួយអាទិត្យទៅ3ដងក្នុងមួយអាទិត្យម្ដង4ម៉ោងបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយប្រាប់គឺវាចែកចេញជា5ដំណាក់កាលបាទខ្ញុំនិយាយបាទអរគុណច្រើនអរគុណបាទលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដែលបានធ្វើការបកស្រាយភ្លឺជូនហើយសម្រាប់ពេលនេះសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនព្រោះវិញបន្តនៅកម្មវិធីជាបន្តទៀតបាទទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីវិលមកជួបគ្នាបន្តជាមួយនឹងប្រធានបទដែលលើកមកក្នុងថ្ងៃនេះគឺជំងឺបាត់ខ្សោយតម្រងនោមដែលទទួលការបកស្រាយពីលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសបាត់កើតច័ន្ទសុផលវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសតម្រងនោមបាត់លាងឈាមនិងបដូរបាត់តម្រងនោមបញ្ចប់ការសិក្សាពីប្រទេសបារាំងនិងអូស្ត្រាលីបាទថ្ងៃនេះលោកផ្ដល់វត្តមានយ៉ាងមានតម្លៃចូលរួមធ្វើការលើកយកនៅប្រធានបទដ៏មានសារៈសំខាន់នេះផ្ដល់ជូនដល់ទូរទស្សនិកជននៅក្នុងន័យនេះបាទទូរទស្សនិកជនអាចលើកឡើងជាសំណួរមកកាន់កម្មវិធីបានតាមរយៈការខលចូលជាមួយនឹងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ2ខ្សែដែលមាននៅលើកញ្ចក់ទូរស័ព្ទគឺ0បាទ70បាទ6 ដើម923និង010 95 59 39
ឬក៏ទូរទស្សន៍ជនអាចសរសេរជាសំណួរតាម page ផ្លូវការរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Town Full HD TV បាទលោកវិជ្ជបណ្ឌិតក៏អាចបកស្រាយជូននៅលើអ្វីដែលជាសំណួរទូរទស្សន៍ជនបានលើកមកកាន់កម្មវិធីនៅក្នុងពេលនេះផងដែរនោះបាទឥឡូវនេះកម្មវិធីក៏សូមបន្តសំណួរជាមួយនឹងលោកបាទវិជ្ជបណ្ឌិតបន្តទៀតដែរជាមួយនឹងប្រធានបទជំងឺខ្សោយតម្រងនោមលោកវិជ្ជបណ្ឌិតថាតើមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលបណ្ដាលឲ្យកើតមាននៅជំងឺខ្សោយតម្រងនោមបាទសូមបាទជំរាបសួរបាទសំណួរដែលបងវិធយពិធីកលើកមកសិតតែសំណួរល្អមែនតើសិតតែសំណួរដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ចង់ប្រាប់ទៅអ្នកជំងឺដែលគាត់ត្រៀមនឹងកើតជំងឺតម្រងនោមបាទនិយាយទៅអានេះជាកត្តាហានិភ័យនៃជំងឺតម្រងនោមឬក៏ជាមូលហេតុតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកឬតាមរយៈសមាគមតម្រងនោមពិភពលោកគេហៅ most common ឬក៏អ្វីដែលជាជំងឺតម្រងនោមកើតញឹកញាប់ជាងគេទី1អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមគាត់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមរ៉ាំរ៉ៃគាត់ដូចថាគាត់លើសយូរឆ្នាំហើយគាត់ព្យាបាលអត់ត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្រងជាតិស្ករឬសម្ពាធឈាមអីអត់បានល្អអាហ្នឹងក៏អាចចាប់ពី3ឆ្នាំអីឡើងក៏គាត់អាចមានអាហ្នឹងដែរហើយទី2ជំងឺលើសសម្ពាធឈាមជំងឺលើសសម្ពាធឈាមមានន័យថាគាត់លើសសម្ពាធឈាមយូរហើយអាចលើសពី5ឆ្នាំអាច10ឆ្នាំអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់លើសសម្ពាធឈាមរ៉ាំរ៉ៃលើសសម្ពាធឈាមរ៉ាំរ៉ៃដោយគាត់ព្យាបាលមិនត្រឹមត្រូវឬក៏ព្យាបាលត្រឹមត្រូវក៏អាចមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ជំងឺតម្រងនោមដែរហើយឥឡូវយើងរកឃើញមួយទៀតរកឃើញតែប្រទេសយើងទេប្រទេសគេជាអានេះតាម research ផុសសមាគមតម្រងនោមនៅក្នុងប្រទេសយើងណាយើងធ្វើការ research ទៅគឺដោយសារគាត់ពេលដែលគាត់ឈឺឧទាហរណ៍ថាគាត់ឈឺអីមួយឈឺក្បាលផ្ដាសាយឈឺកាពះឈឺអីគាត់អត់ទៅជួបគ្រូពេទ្យជំនាញទេគាត់ទៅផ្សំថ្នាំអាហ្នឹងយើងមិននិយាយថាវាបហាទៅអ្នកផ្សំថ្នាំទេហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញមួយទៀតពេលដែលគាត់ទៅ pharmacy ផ្សំថ្នាំគាត់ឲ្យ NSAID ហ្នឹងគេហៅថាថ្នាំបាត់កាត់ឈឺចាប់ភាគច្រើនគាត់តែងតែថ្នាំបាត់កាត់ឈឺចាប់ហ្នឹងខ្ញុំសង្កេតមើលឃើញមានពី2ទៅ3មុខអាហ្នឹងហើយជាផលប៉ះពាល់ដល់តម្រងនោមអញ្ចឹងអ្វីដែលជាមូលហេតុសំខាន់នឹងមាន3ហ្នឹងគឺគាត់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមរ៉ាំរ៉ៃគាត់ព្យាបាលដែរជួនកាលគាត់អត់ត្រឹមត្រូវព្រោះត្រឹមត្រូវក៏ដោយតែយូរឆ្នាំវាវិវត្តដែរធម្មតាហ្នឹងបាទហើយជំងឺលើសឈាមរ៉ាំរ៉ៃបាទជំងឺលើសឈាមរ៉ាំរ៉ៃក៏គាត់អាចអាហ្នឹងជាមូលហេតុចម្បង2នៅលើពិភពលោកប្រទេសណាក៏ប្រឈមដែរមិនថាតែប្រទេសយើងគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ប្រឈមនឹងជំងឺ2ប្រភេទហ្នឹងគ្រាន់តែថានៅប្រទេសយើងអាចមានអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងមួយទៀតហ្នឹងគាត់ទៅប្រើប្រាស់ថ្នាំដែលអត់មានវេជ្ជបញ្ជាអញ្ចឹងតែនិយាយទៅថាពីបំណងពីគ្រូពេទ្យតម្រងនោមកុំគិតថាយើងគិតទៅថាដូចសេវលុយហ្នឹងអត់សេវលុយក៏ទៅ pharmacy ផ្សំថ្នាំខ្ញុំព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយតាមនេះក៏ដូចជាប្រជាជនទាំងអស់ព្យាយាមថាខ្ញុំមិនថាវាយបហាទៅ pharmacy ទេ pharmacy ថាក៏គេប្រើប្រាស់ត្រូវដែរមិនថាខុសទេប៉ុន្តែខ្ញុំព្យាយាមថាបើគាត់ឈឺអីឲ្យទៅឲ្យចំជំនាញគ្រូពេទ្យដែលគាត់ជំនាញឯកទេសយើងទៅវាចំនឹងគោលដៅជំងឺយើងកុំឲ្យទៅ2 3ដំណាក់កាលព្រោះតម្រងនោមយើងធ្វើការខ្លាំងណាពេលដែលយើងមានញ៉ាំថ្នាំអីមួយចំនួនដែលថ្នាំដែលយើងដឹងថាអាវុធមុខ2យើងប្រើទៅយើងជាជំងឺមួយប៉ុន្តែយើងទៅប៉ះពាល់ជំងឺមួយទៀតហើយបើសិនជាគាត់ប្រើប្រាស់ថ្នាំបើចំជំងឺដែលគាត់ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យត្រូវអានឹងអត់អីទេប៉ុន្តែដល់ពេលឲ្យគាត់ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមិនត្រូវហើយគាត់ទៅប្រើប្រាស់ថ្នាំដែលអត់ត្រូវទៀតអញ្ចឹងកំហុសធ្ងន់បំផុតអ្វីដែលដាក់បន្ទុកធ្ងន់បំផុតទៅលើតម្រងនោមគឺដាក់បន្ទុកនៅលើតម្រងនោមធ្ងន់បំផុតតម្រងនោមហ្នឹងមកអ
ចឹងព្យាយាមខ្ញុំទទួយទៀតព្យាយាមថាសូមអញ្ជើញសូមឲ្យគាត់ថាទៅជួបគ្រូពេទ្យឯកទេសជាជាងទៅកវល់មកជុំហើយបានទៅមកជួបគ្រូពេទ្យឯកទេសអាហ្នឹងវាយើងស្ដាយពេលខ្លះអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាតម្រង់នោមពេលដែលយើងដើរវិលមកជុំហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះគ្រាន់តែថាជាចំណេះដឹងហើយជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំជួបជំងឺកន្លងមកទេហើយជាគោលការណ៍ជាអ្វីដែលយើងសំខាន់ជាងគេបំផុតហ្នឹងគឺរឿងបញ្ហាដែលយើងមានទឹកនោមផ្អែមហើយនឹងលើសឈាមយើងបើយើងគ្រប់គ្រងអាហ្នឹងឲ្យបានល្អយើងក៏យូរទៅទៀតមិនងាយខូចតម្រង់នោមដែរអញ្ចឹងយើងព្យាយាមថែរក្សាវាទៅគ្រូពេទ្យតម្រង់នោមក៏មិនចង់ឲ្យអ្នកជំងឺតម្រង់នោមត្រូវតែខូចតម្រង់នោមមកជួបគ្រូពេទ្យតម្រង់នោមដែរបាទហើយមួយទៀតក៏ជាបញ្ហាដែរយើងឃើញច្រើនដែរឥឡូវគាត់មានគ្រោះក្នុងតម្រង់នោមមានគ្រោះយូរទៅគាត់ព្យាបាលអត់ត្រឹមត្រូវគាត់ផឹកថ្នាំខ្មែរដើម្បីឲ្យធ្លាក់គ្រោះគាត់ផឹកថ្នាំខ្មែរគាត់ទៅពិនិត្យអីដែលអត់ច្បាស់នឹងតាមបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រគាត់ផឹកថ្នាំខ្មែរមួយជាន់ហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់តម្រង់នោមហើយអាគ្រោះនឹងអត់ធ្លាក់មួយជាន់ទៀតអញ្ចឹងពេលដែលវាស្ទះយូរទៅក៏ធ្វើឲ្យមានបញ្ហាខ្សោយតម្រង់នោមយើងដែរវាស្ទះយូរទៅទឹកនោមវាអត់មកវាចាល់អាជាតិពុលនៅក្នុងតម្រង់នោមវិញហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យវាខូចដែរអាហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាមួយដែរដែលយើងមិនទាន់ធ្វើការសិក្សាច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែវាក៏មានមូលហេតុមួយដែលបញ្ជាក់ឲ្យមានបញ្ហានឹងកើតឡើងដែរអាហ្នឹងហើយជាកត្តាហានិភ័យដែលយើងរាល់ថ្ងៃនេះហើយមួយទៀតអាហ្នឹងបន្តិចសូមបន្តិចលើកបន្តិចបាទចេញមួយទៀតវាអាចប៉ះពាល់ដល់អ្នកលក់អនឡាញនិយាយទៅគាត់ព្យាយាមគាត់មកពីខេត្តធ្វើការធ្វើអញ្ចឹងព្យាយាមឲ្យសាច់សបាទព្យាយាមឲ្យស្អាតគាត់ញ៉ាំថ្នាំដែលមិនមានវិជ្ជាមិនមានវិជ្ជាបញ្ជាហើយមិនបានចុះបញ្ជីការត្រឹមត្រូវនៅក្នុងក្រសួងសុខាភិបាលព្រោះក្រសួងសុខាភិបាលគេមានកម្រិតគេថាថ្នាំហ្នឹងវាប៉ះពាល់កម្រិតណាឃើញថ្នាំខ្លះមួយអាទិត្យសបាទមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេរហូតទៅដល់ព្យួរឲ្យសទៀតខ្ញុំសុំមិនវាបហាអ្នករស់ស៊ីទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាខ្ញុំជាគ្រូពេទ្យតម្រង់នោមហើយបញ្ហាដែលខ្ញុំលើកឡើងដែលអ្នកជំងឺគាត់បារម្ភដែលប្រជាជនគាត់ចង់ដឹងអញ្ចឹងចេះតែព្យាយាមប្រាប់ព្យាយាមបានប៉ុណ្ណាយើងយកប៉ុណ្ណឹងថ្នាំសហ្នឹងខ្ញុំគួរថាជាពិសេសលេសលេលាបលេក៏ប៉ះពាល់តម្រង់នោមដែរពេលដែលយើងលាបលេហ្នឹងក៏អាចប៉ះពាល់ដែរវាធ្វើឲ្យពុលស្បែកឈានរហូតទៅដល់តម្រង់នោមអញ្ចឹងខ្ញុំមិនវាបហាទេគ្រាន់តែថាយើងប្រើមានកម្រិតហើយសូមមើលពីក្រសួងសុខាភិបាលតែគាត់ចេញបញ្ជីការឲ្យខាងអ្នកដែលលក់នឹងឬក៏អត់បើសិនជាមានហើយបើមានអាហ្នឹងយើងប្រើចុះប៉ុន្តែបើមួយចំនួនអនឡាញមួយចំនួនគាត់អត់មានប្រភពច្បាស់លាស់យើងព្យាយាមប្រើក៏ប៉ះពាល់ដល់តម្រង់នោមយើងដែរអានេះជាអ្វីដែលខ្ញុំជួបបទពិសោធន៍ជួបច្រើនណាបទពិសោធន៍ជួបផ្ទាល់ច្រើនជួបច្រើនគាត់ចាក់ថ្នាំឲ្យសមួយអាទិត្យសអើយលោកគ្រូតែមកមើលតម្រង់នោមដំណាក់កាលទី3បាត់បាទអាហ្នឹងយើងស្ដាយហ្នឹងយើងស្ដាយបាទអញ្ចឹងបកមកវិញវាមានតែប្រមាណចំណុចខាងលើដែលខ្ញុំរៀបរាប់នឹងទេដែលធ្វើឲ្យវាជាហានិភ័យដែលប្រឈមមុខរាល់ថ្ងៃនេះដែលយើងព្យាយាមគ្រូពេទ្យតម្រង់នោមចេះព្យាយាមបញ្យល់ផងអ្នកជំងឺផងអ្នកទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងក៏ព្យាយាមបញ្យល់ប្រាប់គាត់កុំឲ្យគាត់ឈានដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងអញ្ចឹងនៅខាងមុខនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈយើងនឹងមានខាងមុខប្រហែលជាយើងនឹងមានកម្មវិធីមួយគេហៅថា provide education មានន័យថាយើងចែកចាយចំណេះដឹងថែរក្សាតម្រង់នោមអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមទៅដល់គាត់មានន័យថាយើងបរៀន
dương bây giờ có tha lấy tháng năm ná cua cầm pra trong này ha ná cua cầm pra hai dương bây giờ có đã chết thay là sao rong nôm có đại nẹt trong rứ từng nôm em lơ pi rồi dạ pe 3 năm chẳng dương ai ở có hiện vô pe na mũi chung cái này tới kháng cụ pet tầm mong nôm có nâng provide education tới nẹt trong ngư từ miền này tha chai trong nẹt đắng đại thay là sao rong nôm còn ai có chắp khôi rong nôm pe còn ai có chắp soi rong nôm miền này tha có đọc năm bàn soi đưa bàn khôi chẳng còn ai làm một page năm chẳng á chẳng như chia diêm thưa ở cam vị thi năng tiết ở lớn năng dương chưa nơi mình ti pet phải cô sở mạ miên cái hơi tha mình chạm mình đôi tầng nông và em dương nâng miên cam vị thi nâng đầm bấy ở chai đó nè chủng ngư để từ này miên bánh hà tầng nông và em dùng năm chẳng sở rộng máu biaประมาณ ចំណុច ហ្នឹង ជា ហានិភ័យ ហ្នឹង ហើយ និយាយ ទៅ យើង ហៅ ហានិភ័យ ហ្មង មិន មូលហេតុ បាទ អរគុណ ច្រើន អរគុណ ណាស់ បាទ លោក វិជ្ជបណ្ឌិត ដែល បាន ធ្វើ ការបកស្រាយ បង ភ្លឺ ជូន បាទ ដល់ ទូរទស្សនិកជន ដែល កំពុង តាមដាន ទស្សនា ក៏ សូម បន្ត ជាមួយ នឹង សំណួរ ទៅ កាន់ លោក វិជ្ជបណ្ឌិត ផង ដែរ លោក វិជ្ជបណ្ឌិត ពាក់ព័ន្ធ ទៅ នឹង ការ ខ្សោយ តម្រង នោម ថា តើ មនុស្ស វ័យ ណា ខ្លះ ដែល ប្រឈម ទៅ នឹង ការ កើត មាន ជំងឺ ខ្សោយ តម្រង នោម នេះ បាទ សូម គោរព ជូន បាទ ខ្ញុំ តែ សារ វិធី ក គាត់ ប្រកែ រក សំណួរ សិត តែ សំណួរ ចាក់ ដោត ល្អ ដែល គូ ពេទ្យ តម្រង នោម ចង់ បង្ហាញ មក បាទ ជំងឺ តម្រង នោម មិន រើស វ័យ មិន រើស អាយុ ក្មេង ជួន កាល កើត មក មាន ជំងឺ តម្រង នោម ស្រាប់ នៅ គុណធវិភា នៅ គុណធវិភា មាន គាត់ កើត មក បាន 1 ឆ្នាំ 2 ឆ្នាំ លាង ឈាម បាទ មិន សុទ្ធ ឈាម យើង ចង់ និយាយ ថា ព្យាយាម កុំ ប្រើ ពាក្យ លាង ឈាម ណា ព្យាយាម មិន សុទ្ធ ឈាម ទៅ ល្អ ជាង មិន រើស វ័យ ទេ វ័យ ណា ក៏ គាត់ កើត ដែរ ជួន កាល គាត់ កើត ពី កំណើត ជួន កាល ខ្ញុំ លើក ឧទាហរណ៍ មួយ នៅ មន្ទីរ ពេទ្យ បកុសមៈ យើងមាន department យើង មាន ផ្នែក តម្រង់ នោម ផ្នែក តម្រង់ នោម យើង គឺ មាន គ្រប់ ទាំង អស់ មាន ទាំង លាង ឈាម មាន ទាំង សង្គ្រោះ បន្ទាន់ តម្រង់ នោម ខ្ញុំ ជួប ជំងឺ ច្រើន ណាស់ អាយុ 22 23 ឆ្នាំ គាត់ លាង ឈាម បាត់ បាទ សួរ ទៅ មូលហេតុ មាន អី ខ្លះ ទី 1 គាត់ ប្រើ ថ្នាំ ខ្មែរ យើង មិន វាយ បហា ថា ថ្នាំ ខ្មែរ ចេះ អញ្ចឹង ណា ប៉ុន្តែ ដូចជា មិន គួរ គាត់ ប្រើ ថ្នាំ ខ្មែរ យូរ ឆ្នាំ ហើយ អញ្ចឹង ធ្វើ ឲ្យ ប៉ះ ពាល់ អ្នក ខ្លះ លើស ឈាម លើស សម្ពាធ ឈាម គាត់ អាយុ 22 23 ឆ្នាំ ក៏ គាត់ លើស សម្ពាធ ឈាម ដែរ បាទ លើស សម្ពាធ ឈាម ដោយ មិន ដឹង ខ្លួន គាត់ ថា គាត់ មាន ជំងឺ លើស សម្ពាធ ឈាម ទៀត ខ្ញុំ ស្ដាយ ហើយ លើស សម្ពាធ ឈាម មិន ជា លើស សម្ពាធ ឈាម ដូច ជំងឺ លើស សម្ពាធ ឈាម ធម្មតា ទៀត ចូល មក សម្ពាធ ឈាម គាត់ ឡើង អាច អានេះ ខ្ញុំ និយាយ ភាសា បច្ចេកទេស បន្តិច ណា អាច 200 ខាង លើ 110 120 ខ្លាំង ណា បាទ ចូល មក យើង ព្យាយាម សម្រួល គាត់ ដោយ គាត់ មក ដឹង ថា គាត់ ដឹង ខ្លួន គាត់ លើស ឈាម ហ្មង ហួស ពេល បាត់ គាត់ មក គាត់ លាង ឈាម បាត់ អាយុ 22 ឆ្នាំ ខ្ញុំ ជួប ច្រើន ណា ឥឡូវ ហ្នឹង កើន ឡើង ច្រើន មែនតើ គឺ នៅ ក្នុង ផ្នែក ខ្ញុំ ហ្នឹង គឺ កើន ច្រើន ណាស់ 22 30 ឆ្នាំ ជាង 22 ដល់ 30 ជាង ហើយ បើសិន ថា យើង និយាយ អាយុ ច្រើន ហ្នឹង ក៏ គាត់ ប្រឈម មុខ ដែរ ឥឡូវ ហ្នឹង អាយុ អាច 60 ឆ្នាំ អី គឺ តម្រង នោម គាត់ ចាប់ ដើម ចុះ ខ្សោយ ហើយ ចុះ ខ្សោយ ប៉ុន្តែ បើ គាត់ អត់ មាន ជំងឺ អី មួយ ចំនួន ចូល មក ទេ ដូចជា ទឹកនោម ផ្អែម ដូចជា លើស សម្ពាធ ឈាម ទេ អាហ្នឹង ជា ខ្សោយ តម្រង់ នោម ទៅ តាម អាយុ អាហ្នឹង មិនមែន ជា ជា ប្រកាស អាសន្ន ទេ អាហ្នឹង ជួន កាល គាត់ អាយុ ច្រើន ទៅ មុខងារ តម្រង់ នោម គាត់ ខ្សោយ ហើយ ដូច ខ្ញុំ បញ្ជាក់ ពី ដំបូង អញ្ចឹង មុខងារ តម្រង់ នោម វា មាន 5 ដំណាក់កាល អញ្ចឹង គាត់ អាច ខ្សោយ ទី 2 អញ្ចឹង នៅ ទី 2 អញ្ចឹង រហូត អញ្ចឹង ទៅ មិនមែន ជា ជំងឺ ដែល ធ្វើ ឲ្យ គាត់ ត្រូវ តែ ទៅ លាង ឈាម ទេ បាទ ហើយ មួយ ទៀត វ័យ ណា ក៏ អាច ទទួល បាន ដែរ ជំងឺ តម្រង់ នោម និយាយ ទៅ គឺ ត្រូវ តែ ប្រឈម មុខ គ្រប់ វ័យ ទាំង អស់ ឲ្យ តែ ដូច ជា មូលហេតុ ខ្ញុំ លើក ខាង លើ អញ្ចឹង មាន ប្រមាណ ចំណុច ដែល យើង បើ យើង ព្យាយាម ក
គូពេទ្យតំងនោមព្យាយាមខំប្រឹងធ្វើទប់ស្កាត់ទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានបញ្ហាកើតឡើងដូចញ៉ាំថ្នាំខ្មែរដូចជាប្រើថ្នាំដែលគ្មានវេជ្ជបញ្ជាដូចជាគាត់ទឹកនោមផ្អែមយូរហើយលើសម្ពាធឈាមយូរអីហ្នឹងអាហ្នឹងជាបញ្ហាប្រឈមហ្នឹងវាអត់មានថាហើយមួយទៀតអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងនៅចំណុចនេះគឺយើងពិបាកគ្រប់គ្រងមែនតែនអត់ដឹងថាគាត់ពីមុនមកគាត់កើតជំងឺម្រងនោមសុកមកជួបយើងឆែកមើលទៅលាងឈាមហើយបន្សុទ្ធឈាមហ្មងបាទអាហ្នឹងហើយជាហានិភ័យអាហ្នឹងហើយជាវ័យដែលត្រូវទទួលយកគឺអញ្ចឹងតើតប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាប្រុងប្រយ័ត្នយើងអត់មានអីពិបាកទេយើងអាសាឆែកហើយនឹងសុខភាពដែលខ្ញុំលើកឡើងខាងលើហ្នឹងគួរអ្វីដែលគួរជៀសវាងបានទៅអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងខាងលើពីមូលហេតុពីហានិភ័យដែលវាត្រូវកើតទៅណាបាទអញ្ចឹងបកមកវិញជំងឺតម្រង់នោមអត់រើសវ័យអត់រើសអាយុអត់រើសភេទទេគ្រាន់តែថាយើងចេះការពារឬក៏អត់បាទអាហ្នឹងអ្វីដែលយើងគាត់ចង់បានបាទអរគុណច្រើនបាទលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដែលបានផ្ដល់នៅការបកស្រាយនៃសំណួរកម្មវិធីក៏សូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនទៅវិញបន្តជាមួយនឹងកម្មវិធីជាបន្តទៀតបាទទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីវិលមកជួបគ្នាបន្តជាមួយនឹងបាទកម្មវិធីនីតិសុខភាពរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Town Full HD TV ដែលប្រធានបទថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីបញ្ហាជំងឺខ្សោយតម្រងនោមដែលទទួលការបកស្រាយពីលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសបាត់កើតច័ន្ទសុផលវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសខាងតម្រងនោមលាងឈាមនិងបដូរតម្រងនោមបញ្ចប់ការសិក្សាពីប្រទេសបារាំងនិងអូស្ត្រាលីថ្ងៃនេះលោកផ្ដល់វត្តមានយ៉ាងមានតម្លៃចែករំលែកនៅចំណេះដឹងទាំងនេះជូនដល់ទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាជាមួយកម្មវិធីឥឡូវនេះមុននឹងអានជូននៅសំណួរពីទូរទស្សនិកជនសម្រាប់ទៅកាន់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតយើងខ្ញុំក៏សូមបន្តនៅសំណួរបាត់2 3សំណួរទៀតដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាខ្សោយតម្រងនោមលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតើការខ្សោយតម្រងនោមនេះមានរោគសញ្ញាសំខាន់អ្វីខ្លះដែលជាការកត់សម្គាល់សម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងងាយស្រួលនៅក្នុងការដឹងនៅពេលដែលគាត់ដឹងហើយគាត់អាចទៅរកគេហៅសេវាឲ្យបានតតពេលវេលាផងដែរបាទសូមគោរពជម្រាបបាទសូមអរគុណការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបានដូចខ្ញុំជំរាបពីលើពីដំបូងអញ្ចឹងអ្នកជំងឺគាត់ដំណាក់កាលទី1ដំណាក់កាលទី2គាត់អត់មានចេញជារោគសញ្ញាអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទេមានតែគាត់ទៅពិនិត្យឈាមហើយនឹងមើលទឹកនោមមានន័យថាពិនិត្យឈាមដែលតាក់ទងមើលគ្រីអាទីនីនហើយនឹងមើលទឹកនោមរហូតមានជាតិសាច់នៅក្នុងទឹកនោមនោះគេហៅថាគេហៅថា albumin creatinine ratio ដើម្បីយើង evaluate ដើម្បីយើងវាយតម្លៃថាគាត់ដំណាក់កាលទីប្រមាណហើយរោគសញ្ញាមួយចំនួនតលតែដំណាក់កាលទី3ហ្នឹងប្រភេទ B ទៀតបានគាត់ចាប់ផ្ដើមមានរោគសញ្ញាមួយចំនួនហើមជើងហើមដៃហើមត្បកភ្នែកហ្នឹងជារោគសញ្ញាមួយសំខាន់ទី2អស់កម្លាំងគាត់អស់កម្លាំងលហិតលហៃធ្វើការអីឆាប់ហត់ដោយសារគាត់ខ្វះគ្រាប់ឈាមក្រហមទី3គាត់សម្រានអត់លក់ដោយសារការវិវត្តនៃជាតិពុលរបស់គាត់ហ្នឹងវាកើនឡើងដល់ដំណាក់កាលទី3ទី4គាត់មិនចំណង់អាហារគាត់អត់ចូលអាហារឃ្លានបាយមហូបដែលគាត់ចង់ពីមុនមកយ៉ាងណាក៏គាត់អត់ឃ្លានបាយដែរគាត់នៅតែកិច្ចពីអាហារនឹងអត់មានចំណង់ហើយទី5ការបន្ទោបង់របស់គាត់អាចកាត់បន្ថយឬក៏អាចក៏ញឹកឬក៏កាត់បន្ថយប៉ុន្តែមិនបរិមាណមិនច្រើនដូចមុននឹងជាចំណុចទាំងប្រមាណដែលយើងជាធ្វើការរោគវិនិច្ឆ័យបាទអរគុណណាស់បាទលោកវិជ្ជបណ្ឌិតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផលវិបាកវិញបាទផលវិបាកវិញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតថាតើមានផលវិបាកអ្វីខ្លះសម្រាប់អ្នកកើតនៅជំងឺទឹកនោមផ្អែមផងដែរបាទសូមគោរពជួយជំងឺដំណងបាទបាទជំងឺខ្សោយតម្រងនោមបាទទឹកនោមផ្អែមទីបាទជំងឺខ្សោយតម្រងនោមគាត់និយាយទឹកនោមផ្អែមក៏អត់ខុសដែរវាជាផលវិបាកផុសជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលយូរឆ្នាំអញ្ចឹងគាត់វិវត្តទៅរកជំងឺខ្សោយតម្រងនោមជំងឺដែលគាត់លើសសម្ពាធឈាមយូរឆ្នាំវិវត្តទៅរកជំងឺខ្សោយតម្រងនោមផលវិបាករបស់ជំងឺតម្រងនោម
គឺយើងវិវត្តទៅរកការលាងឈាមអាហ្នឹងហើយគឺពិបាកទី1ទី2ពេលដែលយើងអត់ព្យាបាលដោយការលាងឈាមយើងនឹងមានន័យថាជាតិពុលឬក៏កាកសំណល់ទាំងប្រមាណដែលយើងបញ្ចេញតាមទឹកនោមវាបញ្ចេញមកអត់បានអញ្ចឹងវាបកទៅក្នុងខ្លួនយើងអាចធ្វើឲ្យយើងស្លាប់និយាយទៅអាចឲ្យយើងស្លាប់បើយើងព្យាបាលអត់ទាន់ពេលវេលាព្យាបាលដោយមិនចំទិសដៅអាចធ្វើយើងស្លាប់មានន័យថាគាត់អាចOAP អាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយបច្ចេកទេសតិចណាOAP ហ្នឹងមានន័យថាដោយសារគាត់ដកទឹកច្រើនពេកទឹកអត់ចេញមកពីក្នុងខ្លួនគាត់នោមក៏អត់បាននោមក៏ស្ទើរអញ្ចឹងទឹកវាចាល់ទៅវិញមានន័យថាហើមទាំងសួតហើមទាំងបេះដូងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអាចយើងស្លាប់បាននឹងអាហ្នឹងហ្នឹងជាផលវិបាកមួយធំជាងគេបំផុតដែលតាក់ទងនឹងជំងឺតម្រងនោមហើយមួយទៀតអាចខ្សោយផ្លូវភេទផលវិបាកគាត់អត់ចំណង់ហ្មងអត់មានចំណង់ហ្មងដល់ពេលគាត់មានជំងឺនឹងយូរទៅគាត់អស់ចំណង់បាទអាហ្នឹងហើយអ្វីដែលគូពេទ្យតម្រងនោមពិបាកគ្រប់គ្រងហើយមួយទៀតពិបាកគ្រប់គ្រងនៃការលើសសម្ពាធឈាមមានន័យថាសម្ពាធឈាមគាត់ទោះជាយើងឲ្យថ្នាំលើសសម្ពាធឈាមច្រើនប្រភេទក៏យើងនៅតែគ្រប់គ្រងមិនបានល្អដោយសារគាត់អត់សូវមានការសហការមួយយើងបាទនឹងជាចំណុចដែលយើងផលវិបាកដែលយើងពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងបាទអរគុណបាទលោកវិជ្ជបណ្ឌិតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផលវិបាកលោកវិជ្ជបណ្ឌិតក៏បានបកស្រាយរួចហើយអំពីវិធីព្យាបាលវិញការព្យាបាលថាតើឥឡូវយើងមានការព្យាបាលនៅក្នុងកម្រិតណាមួយហើយបច្ចុប្បន្នដោយសារតែកម្ពុជារបស់យើងគឺស្រុកសន្តិភាពហើយអញ្ចឹងបើការព្យាបាលបើយើងនិយាយពីទាំងឧបករណ៍ទាំងសម្ភារៈបច្ចេកទេសនិងបាត់ធនធានមនុស្សជាពិសេសគឺកម្រិតគ្រូពេទ្យក៏បានប្រហាក់ប្រហែលជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងដែរតើការព្យាបាលបច្ចុប្បន្នទៅលើបញ្ហាជំងឺខ្សោយតម្រងនោមនៅក្នុងកម្រិតណាមួយដែរបាទសូមគោរពជម្រាបបាទអរគុណច្រើនការព្យាបាលជំងឺតម្រងនោមមានតែមួយមុខគត់គឺគេហៅថា renal replacement therapy មានន័យថាការព្យាបាលដោយជំនួសតម្រងនោមមានន័យថាយើងត្រូវតែរកម៉ាស៊ីនដើម្បីទូនាទីជំនួសតម្រងនោមព្រោះតម្រងនោមពេលដែលយើងខូចអត់បកទៅវិញទេអត់ដូចអាលៀកសួតអត់ដូចអាលៀកកាពះព្យាបាលប្រើថ្នាំទៅវាជាតែតម្រងនោមតែខូចហើយអញ្ចឹងបានគូពេទ្យតម្រងនោមខ្លាចមែនតើអញ្ចឹងព្យាបាលមានតែទី1ការលាងឈាមហ្នឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាយើងដើរនៅតួនាទីម៉ាស៊ីនលាងឈាមហ្នឹងជាតម្រងនោមយកកាកសំណល់ចេញយកទឹកនោមចេញអាកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនឬក៏អ្នកជំងឺគាត់យល់ណាយើងលាងឈាមហ្នឹងគេហៅបន្សុទ្ធឈាមយើងលាងឈាមហ្នឹងពាក្យហ្នឹងអាចយើងខុសហើយមានន័យថាយើងទៅចូលម៉ាស៊ីនទៅម៉ាស៊ីនវាគៀបយកទឹកនោមយើងចេញហើយនឹងជាតិពុលនៅក្នុងខ្លួនយើងចេញមកអញ្ចឹងវាដើរតួនាទីជំនួសតម្រងនោមហើយព្យាបាលមួយទៀតគឺព្យាបាលដោយគេហៅបន្សាំសរីរាង្គយើងតែងតែហៅថាបដូរកលៀនតែជាពាក្យហ្នឹងយើងហៅខុសហើយបដូរតម្រងបន្សាំតម្រងនោមមានន័យថាយើងយកតម្រងនោមមួយទៀតយកមកដាក់នៅក្នុងតម្រងនោមដែលពីរនឹងខូចមានន័យថាខូចយើងប្រើការលេងកាតអញ្ចឹងយើងបន្ថែមតម្រងនោមមួយទៀតអញ្ចឹងបកមកវិញវិធីព្យាបាលគឺបន្សុទ្ធឈាមហើយនឹងបន្សាំសរីរាង្គយើងមានពីរហ្នឹងដែលជាវិធីព្យាបាលតែពីរនឹងគត់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺអាចធូរស្បើយបានបើសិនជាគាត់អត់ទទួលការព្យាបាលនឹងទេគាត់នឹងប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតគាត់បើគាត់អត់ព្យាយាមបើអត់ព្យាបាលអានេះគេហៅថាព្យាយាមការព្យាបាលដាច់ខាតតែម្ដងបាទអរគុណណាស់បាទលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដែលបានធ្វើការបកស្រាយព្រឹកជូនកម្មវិធីគឺសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនវិលវិញបន្តជាមួយនឹងកម្មវិធីជាបន្តទៀតបាទ
ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីកម្មវិធីរបស់យើងក៏កាន់តែរកលទៅមុខហើយនៅក្នុងវគ្គនេះកម្មវិធីក៏សូមអាននៅសំណួរពីទស្សនិកជនដែលបានលើកឡើងជាសំណួរមកកាន់កម្មវិធីនៅក្នុងគណៈពេលនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទពីបញ្ហាជំងឺខ្សោយតម្រងនោមសូមអានសំណួរទី1តែម្ដងដែលទស្សនិកជនបានលើកឡើងជាសំណួរមកកាន់កម្មវិធីនៅក្នុងពេលនេះគឺសំណួរទី1ចង់សួរមកកាន់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតផងដែរថាលោកគ្រូបើយើងបាទញ៉ាំទឹកបន្លែផ្លែឈើកិនជាប្រចាំអាចប៉ះពាល់ដល់តម្រងនោមដែរឬទេបាទសូមគោរព បាទអរគុណច្រើនបាទសិតតែសំណួរល្អគាត់អ្នកសួរតើគាត់មានបញ្ហាតម្រងនោមឬក៏នៅបាទខ្ញុំឲ្យពីរចំណុចទី1បើសិនជាគាត់មានបញ្ហាតម្រងនោមឯងគួរជៀសវាងផ្លែឈើមួយចំនួនអាចជាផ្លែដែលធ្វើឲ្យតម្រងនោមកាន់តែខ្លាំងហើយមានជំងឺផ្សេងកើតឡើងដូចជាផ្លែបឺផ្លែដលងបារាំងផ្លែក្រូចពោធិ៍សាត់ហើយផ្លែឈើពណ៌បៃតងចាស់មួយចំនួនអាហ្នឹងយើងយកមកកិនយកមកផឹកអត់បានទេធ្វើឲ្យជំងឺតម្រងនោមវាវិវត្តកាន់តែទៅមុខទៀតកាន់តែខ្លាំងណាហើយមួយទៀតបើសិនជាគាត់មិនមែនជាអ្នកជំងឺតម្រងនោមទេគាត់អាចញ៉ាំបានប៉ុន្តែគួរជៀសវាងផ្លែឈើមួយចំនួនដែលមានជាតិជ័រមានជាតិជ័រដូចជាអីខ្លះដូចជាល្មុតដូចជាដុសដែលជួយច្រើនបាទទៅដុសគោទៅដុសអីហ្នឹងសិតតែមានជាតិជ័រអញ្ចឹងយើងគួរតែជៀសវាងអញ្ចឹងសរុបទៅគាត់បើសិនជាគាត់នេះគាត់អាចញ៉ាំបានទឹកផ្លែឈើកិនបើសិនជាគាត់មិនមែនជាអ្នកជំងឺទៅតាក់ទងនឹងជំងឺតម្រងនោមទេបាទអរគុណបាទលោកវិជ្ជបណ្ឌិតហើយសូមបន្តនៅសំណួរជាបន្តទៀតចង់សួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដែរគឺនៅពេលដែលពួកគាត់ញ៉ាំទឹកមិនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងមួយថ្ងៃបាន3លីត្រទេតើអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់តម្រងនោមដែរទេជាធម្មតាគ្រូពេទ្យតម្រងនោមមិនរីកខមមិនឲ្យញ៉ាំមិនបញ្ជាឲ្យអ្នកជំងឺត្រូវញ៉ាំទឹកឲ្យអស់3លីត្រទេទឹកក្នុងរង្វង់1លីត្រកន្លះទៅ2លីត្រឬក៏3លីត្រហ្នឹងអាចគ្រប់គ្រាន់ហើយរង្វង់សម្រាប់ប្រជាជនទូទៅសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលគាត់មិនមានជំងឺតម្រងនោមគឺវាប៉ុណ្្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គាត់ហើយមិនបាច់កំណត់ឲ្យថាត្រូវតែអស់3លីត្រទេបាទសំណួរបាទអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដែលបានបកស្រាយនៅសំណួរហើយសម្រាប់សំណួរបន្តទៀតចង់សួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតផងដែរលោកគ្រូនៅពេលដែលយើងបត់ជើងតូចមកឧស្សាហ៍ចុកជាអាការៈតម្រងនោមមានបញ្ហាដែរឬទេសូមខ្ញុំឲ្យយោបល់2ចុកវាមានចុកនៅកន្លែងណាគាត់ចុកពីព្រុនផ្សិតទៅឆ្អឹងខ្នងឬក៏គាត់ចុកឆ្អឹងខ្នងឬក៏ចុកលើឬក៏ចុកលើចុងដង្ហើមអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ចុកពីហ៊ុនផ្សិតទៅចុងខ្នងទៅឆ្អឹងខ្នងខ្ញុំឲ្យយោបល់គាត់គួរទៅពេទ្យអាចគាត់មានគ្រោះមានអីណាហើយបើសិនជាគាត់ចុកខ្នងចុកអីធម្មតាទេឬក៏អាចអញ្ចឹងយើងអាចទៅពេទ្យគាត់ត្រូវទៅពេទ្យដែរតែបណ្ឌិតអាចឲ្យគ្រូពេទ្យជំនាញបណ្ឌិតណាអញ្ចឹងគ្រូពេទ្យជំនាញអាចតាក់ទងទៅខាងគ្រូពេទ្យដែលជំនាញតម្រងនោមហើយជំនាញគ្រោះក្នុងតម្រងនោមទៅអាចជួបគាត់បានបាទអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដែលបានធ្វើការបកស្រាយព្រឹកជូនៅសំណួរមួយទៀតលើកឡើងផងដែរលោកគ្រូបើយើងឧស្សាហ៍ទាស់នោមបាទនោមញឹកញាប់បាទសំទុះគឺញ៉ាំបាទឧស្សាហ៍ទាស់នោមញឹកញាប់ហើយប្រើថ្នាំខូចអស់ជាច្រើនមុខទៅហើយនៅតែមិនអាចព្យាបាលឲ្យបានត្រូវទៅលើបញ្ហាបាទនោមទាស់នេះថាតើវានឹងត្រូវធ្វើដូចម្តេចបន្តទៀតដែរអរគុណច្រើននេះចូលប្រធានបទសំណួរដែលគាត់សួរខ្ញុំពីលើណាបាទអញ្ចឹងអាចមានហានិភ័យអញ្ចឹងគាត់ព្យាយាមបញ្ឈប់ជាមិនតាន់ឈប់បន្តញ៉ាំថ្នាំទៀតទៅហើយទៅជួបគ្រូពេទ្យឯកទេសគ្រូពេទ្យឯកទេសតម្រងនោមក៏បានឲ្យតែគ្រូពេទ្យដែលតាក់ទងនឹងឯកទេសសំខាន់គឺឯកទេសតម្រងនោមដែលគាត់បើគាត់លើកមកណាគ្រូពេទ្យឯកទេសវាមាន2តម្រងនោមវានឹងគ្រោះតម្រងនោមមាន2អញ្ចឹងគាត់អាចទៅជួបទាំង2ហ្នឹងទៅហើយបញ្ឈប់ជាមិនតាន់ព្យាយាមបញ្ឈប់ឥឡូវបញ្ឈប់ទៅព្រោះមានបញ្ហាហើយដូចខ្ញុំលើកពីលើអញ្ចឹងបាទអរគុណច្រើនអរគុណបាទលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដែលបានធ្វើការបកស្រាយភ្លឺជូនកម្មវិធីក៏សូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនបាទទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីក៏បានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ជាចុងក្រោយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមានអ្វីដើម្បីផ្ដល់ផ្សាយដល់ទូរទស្សនិកជនបាទសូមជម្រាបសួរបាទអ្វីដែលខ្ញុំបកស្រាយបានអស់ហើយសូមអរគុណអ្នកតាមដានវិទ្យុទូរទស្សន៍វិទ្យុថោនអរគុណលោកធីកបាទអរគុណដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំមក
បកស្រាយនៅអ្វីដែលយើងត្រូវការពារទាំងអស់គ្នាហើយជាហានិភ័យផងព្រោះអង្គការសុខភាពពិភពលោកគេបានមើលឲ្យវានឹងកើនឡើងជំងឺដែលតាក់ទងនឹងខ្សោយតម្រងនោមហើយវិវត្តទៅរកខូចតម្រងនោមខ្ញុំអត់មានអីទេខ្ញុំមកនេះនៅក្នុងតំណាងមន្ទីរពេទ្យមួយទាំងមូលគឺមន្ទីរពេទ្យកម្ពុជាចិនព្រះកុសុមៈជាមន្ទីរពេទ្យស្ថាប័នរដ្ឋហើយអ្នកជំងឺមិនប្រកាន់ទេទៅមន្ទីរពេទ្យហើយសេវាយើងមិនអួតថាសេវាកម្មយើងល្អមិនល្អប៉ុន្តែនៅមន្ទីរពេទ្យរបស់យើងផ្នែកគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់គឺសេវាកម្មប្លែកពីមុនអ្នកទៅ feedback មកច្រើនបាទអញ្ចឹងនៅខាងមន្ទីរពេទ្យលោកសង្ឃមានផ្នែកតម្រង់នោមមានសង្គ្រោះបន្ទាន់តម្រង់នោមមានលាងឈាមមានន័យថាមាន full set មានគ្រប់ទាំងអស់អញ្ចឹងអ្នកជំងឺមិនបាច់បារម្ភទេទាំងបសសអត់គិតលុយទេទាំងសមធម៌ទាំងអ្នកជំងឺទូទៅអាចមកពិគ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈបានទីពេទ្យកម្ពុជាចិនព្រះកុសុមៈបាទហើយខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយចុងក្រោយសូមផ្ដាំទៅទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាអ្នកជំងឺដែលគាត់កើតហើយគាត់ព្យាយាមថែរក្សាហើយជៀសវាងដូចខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើទាំងប្រមាណហ្នឹងជាហានិភ័យអញ្ចឹងសូមទទូចឲ្យទាំងអស់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថែរក្សាហើយយើងថែរក្សាទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យយើងមានជំងឺច្រើនដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសយើងព្យាយាមការពារអ្វីដែលយើងអាចការពារបានយើងការពារបានដូចខ្ញុំលើកឡើងខាងលើមួយចំនួនដែលតាក់ទងថាមានស្អីខ្លះដែលជាគ្រោះថ្នាក់ប្រឈមមុខចំពោះមុខយើងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីទេមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទអរគុណបាទសម្រាប់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតដែលបានផ្ដល់វត្តមានដ៏មានតម្លៃចូលរួមធ្វើការចែករំលែកនៅចំណេះដឹងដ៏មានសារៈសំខាន់នេះជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសទូរទស្សនិកជនដែលនិយមតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីនីតិសុខភាពរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Town Full HD TV បាទទូរទស្សនិកជនបាទយើងនឹងបន្តសម្រាប់កម្មវិធីនៅសប្តាហ៍ក្រោយជាបន្តទៀតជួបគ្នាតាមពេលវេលានៅម៉ោងដដែលជាចុងក្រោយពីកម្មវិធីក៏មានជាកដោអនុស្សាវរីយ៍ពីក្រុមហ៊ុនបាកាសបាទផ្ដល់ជូនដល់លោកបាទវិជ្ជបណ្ឌិតផងដែរដោយពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីបានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ជាថ្មីសូមអរគុណសម្រាប់វត្តមានរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតសង្ឃឹមថាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនឹងផ្ដល់វត្តមានយ៉ាងមានតម្លៃបន្តទៀតនៅក្នុងឱកាសក្រោយដើម្បីចែករំលែកនៅចំណេះដឹងទាំងនេះជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារបស់យើងជាការកាត់បន្ថយនៅការគ្រោះថ្នាក់ដល់បាទបញ្ហាសុខភាពបាទនៅពេលដែលទូរទស្សនិកជនបានតាមដានទស្សនាជាមួយកម្មវិធីហើយយើងបានចំណែកមួយនៃការយល់ដឹងសម្រាប់ក្នុងការថែទាំសុខភាពរបស់ទូរទស្សនិកជនផងដែរនោះកម្មវិធីដល់ទីបញ្ចប់ក៏សូមលំអរកាយគ្រប់នេះវិលវិញជួបគ្នាថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានៅម៉ោងដដែលសូមអរគុណ